ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ। इस वक्त जी महंगाई है वो सिरे ते पहुँच चुकी है, पर किसी पद्धर ते इहदी कोई गल नहीं हो रही। तो यदा सब तो जिहड़ा वड्डा असर है वो गरीब अते मध्य वर्ग के लोगों ते पै रहा है। जे पीयू यानी कि PEW रिसर्च सेंटर वाशिंगटन DC ਦੀ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 750 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ ਤੇ 320 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ $2 ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ रोज़ाना घट कमाता है वो गरीब है। जिहड़ा $2 तो $10 यानी कि 150 तो 750 रुपये कमाता हैगा वो लो इनकम ग्रुप च आउंदा है। जिहड़ा $10 तो $20 यानी कि 750 तो 1500 रुपये कमाता हैगा वो मध्य वर्ग च है। 20 तो $50 यानी कि 1500 तो 3750 रुपये कमाने वाला उच्च मध्य वर्ग च आउंदा है। तो $50 तो उत्ते कमाने वाला अमीर गिणिया जाता है। उधर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जी 2019 च आई सी, उहदे च उन्होंने कहा सी कि भारत के 26% यानी कि 36.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा तो है हेठ है। हुण इहनूं जदों तुसीं पीयू की रिपोर्ट नाल मैच करते हो तो उदों पता लगता है कि इहदे विच काफ़ी वड्डा इजाफा होया, कटौती नहीं हुई। तो पर जदों सरकारां दी गल असीं करते हैं तो सरकारां इक्को ही गल कह रही हैं जदों दी महामारी शुरू हुई है कि एक बारी महामारी खत्म होने तो सब कुछ ठीक हो जाऊगा। असीं जुलाई 20 दे विच महामारी तो बाहर निकले तो काम धंधा शुरू होया, पर ये जिहड़ी महंगाई ते बेरोज़गारी की दर रुकन का नाम नहीं लई, सगों दी बद तो बदतर होंदी गई है। तो अज हालात ये हैगे है कि वपार है नहीं गा। हुण ये तीनों चीज़ां वपार, बेरोज़गारी, महंगाई आपस में जुड़ियां। जदों असीं अर्थशास्त्र यानी कि इकनॉमिक्स की गल करते हैं तो इकनॉमिक्स के हिसाब नाल जदों वपार कुछ समय लई सिखर ते हुंदा है उदों बेरोज़गारी की दर घटती है, यानी कि उदों रोज़गार लोगों को ज़्यादा होंदा, उन्हां दी जेब च पैसा ज़्यादा होंदा, इस करके डिमांड वधदी है तो उदों महंगाई वधदी है। तो वो महंगाई वधनी कुछ हद तक चंगी भी गिनी जाती है। पर जदों हुण अज दी डेट असीं इकनॉमिक्स ते इंडोनॉमिक्स नूं देखदे हैगे आ, उन्हां दे विच काफ़ी वड्डा अंतर सानूं देखण नूं मिलदा हैगा। वो की हैगा कि जिहड़ा इस वक्त भारत दे विच जिहड़ी है वो बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त 14.1% बेरोज़गारी की दर हैगी है। हुण जे मैं मई दे इहले 3 हफ्तियां की गल करां तो ये दर 18% सी ते नेड़े तेड़े इहदे घटन की कोई संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि सरकार कोल इहनूं घटाउण लई कोई रोड मैप नहीं, कोई तरीका नहीं है जिहड़ा सरकार अपना रही होवे। दूजे पासे जे मैं पिछले 4 महीनों की गल करा यानी कि जनवरी तो लैके अप्रैल 2021 तक दी, तो 1 करोड़ नौकरियां गईयां, यानी कि 4 महीनों के विच 1 करोड़ लोग बेरोज़गार होए है। तो जिहड़े अज रोज़गार ते भी हैगे आ उन्हां दियां सैलरियां दे विच भी तनखाहां दे विच भी कटौती हुई है, वो भी उन्नियां नहीं रह गईयां। उधर वपार का भी हाल माड़ा है, वपार दिन ब दिन घटता जा रहा है। इस चीज़ का पता लगता है क्योंकि भारत के अमीर लोग भारत छड्ड के बाहर जाके उतों दियां नागरिकता लैके उत्थे सैटल हो रहे हैं। पिछले 5 सालों 29,000 अमीर लोग जिहड़े भारत छड्ड के विदेशों च जाके उतों की नागरिकता लैके उत्थे वस गया, तो काफ़ी होर वड्डा जंक जिहड़ा ये जा रहा है। सो गल हुण आउंदी है कि बेरोज़गारी सिरे ते वपार है नहीं, तो महंगाई तो फिर इस हिसाब नाल डिमांड घटनी चाहिए सी, तो महंगाई घटनी चाहिए सीगी, बट महंगाई उत्ते दी उत्ते जा रही है, डिमांड है नहीं, महंगाई फिर भी वध रही है। हुण इस वक्त जिहड़ी महंगाई दर हैगी है वो साडी महंगाई दर 7% के आस पास पहुँच चुकी है, जबकि सरकार अते RBI इनू 4% ते रखना चाहती सी, पर अपनियां कोशिशों दे विच वो नाकाम रहे। सोचण दी ते देखण दी इस वक्त ये लोड़ है कि महंगाई सब तो ज़्यादा है किहड़ियां चीज़ां दी। सब तो ज़्यादा महंगाई
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਗੈਸ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ LPG, ਤੇਲ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ 14.77% 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਉਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 228 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ 23.03 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 24.42 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ 20% ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ABC ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਪਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਸੇਬ। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੇਬ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੋਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਮਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰੂ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੰਨੀ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ 5500 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰੋਂ ਦਾ ਭਾਅ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ, ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੂਣ ਤੇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੈ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਕਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ 32.90 ਰੁਪਏ
₹32.90 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ₹31.80 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ₹450 ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ ₹850 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਛਡਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ 850 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮਗਰ 20-21 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ FD ਉੱਤੇ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ 4% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ ਮਗਰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 7% 'ਤੇ ਹੈ, ਵਿਆਜ 4% 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਗਰ 97 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਦੂਜਾ CPF ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੇ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਫਿਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ
ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਵੰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी फिक्स करनी चाहिए है ताकि ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।